औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाज़र सी NP न्यूज़। दोस्तों तुसा देखिया होना कल हो रहा से इलैक्शन संभड़ियाल PP 52 का इलैक्शन होया। जो तमाशे उत्थे लगे वो सारा सोशल मीडिया के उत्ते चले जान दिया कभी पीपल पार्टी वालों का बयान आ जाता, कभी PTI वालों का बयान आ जाता, कभी किसी का तजजिया आ जाता, कभी किसी का मुशाहदा आ जाता वगैरह वगैरह। और सब तो अफसोसनाक जी इस इलैक्शन की गल है कि एक छोटा जिहा इलैक्शन सी, अगर ये हुकूमत, ये स्टेट और ये इलैक्शन कमीशन अगर वो छोटे जे इलैक्शन में भी फ्री और फेयर नहीं करवा सकिया तो फिर तुसी पूरे इलैक्शन जनरल इलैक्शन असीं जिन्होंने कहने पूरे पाकिस्तान का उतों की उम्मीद करोगे। मैं देख रहा था कि कल चंद साहब PPP के सैकटरी ने वो जनाब उन्होंने अपना बयान दे रहे सी। उन्होंने तो बाद उन्होंने एक होर सैकटरी सी पीपल पार्टी के उन्होंने बयान भी मैं सुन रहा था। PTI तो छड़ दो ना, PTI तो गल ही नहीं करते क्योंकि वो पार्टी सी बिच, चूँकि PP जी है वो नून लीग की हलीफ जमात आ और दोनों हुकूमत सांझ आ इन्होंने दोनों की उत्ते भी थले भी। तो हैरानगी की गल है कि सांझी हलीफ नहीं हलीफ और साथी जड़े होंगे ने अगर वो भी इस किस्म के बयान देंगे ने तो फिर उस वाक़े की उस काम की हकीकत सामने आ जाती है। चंद साहब फरमा रहे थे कि ये 100% सच्ची गल आ, 100% हकीकत है असीं तो हरे हाँ उतों, लेकिन नून लीग भी हरी है। नून लीग ने 40,000 वोट कितों वध लै रहे हैं PTI तो। इस तरह ही उन्होंने दूसरे एक है ने सैकटरी ने वो भी कोई कल उन्होंने एक अपना बयान ठोक दिता। उन्होंने कहा जनाब 100% धांधली उत्थे की गई है और सारी इंतजामिया सब कुछ उत्ते इन्होंने एक जगह पे 500 वोट भरे ने, जाली वोट पाए ने एक इलैक्शन बूथ जड़ा सी उहदे अंदर रख के। अगर ये चीज़ां देखिए जान, तीसरे नंबर पर जो कैंडीडेट सी इन्हों का उत्थे पीपल्स पार्टी का जी कि नून लीग की हलीफ है, हरीफ नहीं हलीफ है, साथी है, उनका भी मैं बयान सुन रहा था। उन्हें कहा जी साढ़े सारे वोट ने चोरी कर लेने, सानू तो वोट इन्हें पैने नहीं दिता, सानू बाहर कट के बाकियां इन्होंने पुलिस अंदर वाड़ी सी और पुलिस ने जड़ियाँ कापियां फाड़ के वोट पा के अपने उत्थे लाए। हैरानगी की गल है कि कोई पुछन गिछन वाला नहीं है, कोई इस गल की तहकीक नहीं हो रही। इलैक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन्हों कहा जाता वो मैनू लगता इलैक्शन कमीशन ऑफ समथिंग एल्स आ, जिन्हों पाकिस्तान ना तो कोई गर्ज नहीं, वो एक सिर्फ पार्टी का इलैक्शन कमीशन का जोड़ा वो वास्ते सब कुछ कर रहे। जो हालात बने ने और जो अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन नहीं है हलीफ पार्टियां भी जो कुछ होते पिट रही हैं। दोस्तों इस इलैक्शन का एक होर बड़ा ही जड़ा नुकसानदेह चीज़ सामने आई आ वो है कि शुनीदा खबरां ने कि इन्होंने लोगों ने जोड़े उत्थे है सी अपने संभड़ियाल के जोड़े नून लीग वाले लाए सी पोस्टर या बैनर लगाए सी, उहदे उत्ते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मनीर साहब की तस्वीर लगाइया सी। मैं बड़ा हैरान होया सुन के और बड़ा ही बल्कि परेशान भी होया कि साढ़े अदारियां नूं इस हद तक लै आंदा इस गौरमेंट ने या ये नून लीग ने कि वो हर जगह उन्होंने ब्लैकमेल करनगे, उस जगह तो उन्होंने गंदिया करनगे, साडी फौज नूं बदनाम करना, साडी फौज नूं गंदिया करना, क्योंकि फौज भी सियासत का। हैरानगी की गल आ। उस तो बाद साढ़े वजीर दफा ने एक बयान दिता सुनिया
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹਸਾਲਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਲੂਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਲੇਬਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੋ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਤੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ 45-47 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਨਾਬ 45 ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਯਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੱਲਾ ਆਲਮ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ 45 ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ ਕਿ 47-45 ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੇਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10,000 ਵੋਟ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ PTI ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 17,000 ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ ਵੋਟ ਸਿਰਫ 2,000। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੋ, ਅਸਮਾਨ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਂ ਮਰੀਖ ਤੇ ਵੀ ਗਾੜੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਸੀਂ ਆਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਰਾਏ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤਈਆ ਪੈਂਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਤਈਆ ਪੈਂਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਛਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਲਤਾਂ ਖੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ PTI ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्लाह ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਲਾ ਤੇ ਅਰਫਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਫਲੈਟ ਲਏ ਸਨ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਥੜੇ ਉਡਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਲੀਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਇਲ ਨਾ ਆਉਣ ਔਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਇਲ ਨਾ ਆਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਸਲਾਮ।